یہ ہوتا ہے وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا، تو اس میں اصل میں ہوتا ہے امتحان ہر انسان کا، ہر انسان کا امتحان اللہ رب العالمین اس کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور کسی کا بھی جو امتحان دیں گے، یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے کہا ہے، کسی کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتے، اتنا لوڈ نہیں ڈالتے کہ وہ جو اس کی کیپیسٹی سے باہر مر جائے گا تو سیکنڈ نہیں لگے گا، جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ہی اس کے اوپر بھار ڈالا جائے گا۔ چار چیزیں کھول کے بتلائی ہیں کہ یہ چار چیزوں سے ہم ان کو آزمائیں گے، آزمانے کے لیے چار چیزیں، بیماری، خوف، آمدنی میں گھاٹا اور فاقہ۔ میرے ساتھ آمدنی میں گھاٹا بھی ہو لوگ، ہر انسان کے ساتھ یہی چار امتحان لیے جائیں گے، ہر انسان کے ساتھ۔ اب ان چار، جیسے اب بیماری آپ نے لی تو وہاں پہ تو بیماری اللہ نے کہہ دیا، اب اس بیماری کی جب آپ کیٹاگری میں جاؤ گے تو سینکڑوں نہیں لاکھوں نکل آؤ گے، اسی طرح خوف، اسی طرح آمدنی کے گھاٹے اور اسی طرح فاقہ۔ اس کی جڑیں جب آپ اس کے تنے اور اس کی شاخیں دیکھو گے تو پھیلتی چلی جائیں گی، اس میں سب کچھ یہی چاہتی ہے۔ اب اس امتحان کے، یہ جو امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں دو چیزیں، یا یہ امتحان کے ذریعے سے اپنے رب کے قریب پہنچتا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور یا تو اسی امتحان کے ذریعے یہ انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے، اور دور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا نقصان کرتا ہے۔ اس چیز کی رہبری کے لیے، اس چیز کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے نبیوں کا آنا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیکھو تم پر یہ چار حال آ گئے ہیں۔ انسان کی فطرت اللہ نے یہ بنائی ہے کہ اس کے جسٹ اپوزٹ جو ہے، اب اس کو آسان زبان میں لے لو، عزت، ذلت، راحت، عزت و ذلت، راحت و تکلیف، سکون و پریشانی، صحت و بیماری۔ عزت، راحت، چین و سکون اور صحت یہ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے۔ ذلت، تکلیف، پریشانی اور بیماری دنیا کا ہر انسان ان سے بچنا چاہتا ہے۔ پوری دنیا پہ جب نگاہ ماریں گے، یہ قرآن جو پچھلوں کے واقعات بیان کر رہا ہے، انسانیت جب ان چاروں میں مبتلا ہوتی ہے اور ان چاروں کو ہٹانے کے لیے اپنی محنت کو کرتی ہے، ان چاروں چیزوں کو ہٹانے کی جب محنت کرتی ہے، محنت بڑھتی جاتی ہے، یہ اور سمجھ لو اس کے اوپر اور پریشانیاں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں۔ نہیں، مثال کے طور پر آپ کے ابھی باڈی میں کہیں کے اوپر بھی درد ہوا، آپ سیدھے اٹھے کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی وید کے پاس گئے، آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر ہمارے یہاں درد ہے، یہ حقیقت۔ اس نے اپنے اعتبار سے، اپنے تجربے کے اعتبار سے سمجھا کہ کیسے کیا ہے، پھر اپنے تجربے کے اعتبار سے اس نے آپ کو میڈیسن لکھی اور آپ نے اس کو کھایا، آپ نے کھا لیا۔ اس میڈیسن کے کھانے پر اللہ رب العالمین نے آپ کو شفا دے دی، آپ کو شفا دے دی۔ یہ آپ کا شفا ملنا، یہ آپ کو اللہ سے بھی دور کرے گا، آپ کا یقین بھی اس میں برباد کر دے گا۔ ذہن میں وہ دوا اور وہ ڈاکٹر رہے گا، زبان پہ رہے گا کہ اللہ نے کیا، یقین یہ ہے کہ اگر ہم کھاتے نہیں اور جاتے نہیں تو یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، ایک بار آپ نے اس درد کے بارے میں یہ ٹیبلٹ کھا لی، دوبارہ کوئی ہوا تو یہ کھا لی، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس امتحان میں فیل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک حال جب یہ دنیا کے راستے سے اپنا دور کرا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس ایک حال کے جانے کے اوپر پھر اس پر دو حال ڈالتے ہیں، ڈبل،
कि शायद अब मेरा बंदा मेरी तरफ रुजू हो, शायद अब मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जा हो, कि आपने खाई तो चीज सर के दर्द को दूर करने के लिए टेबलेट, लेकिन वो रिएक्शन कर गई तो पता चला किडनी, ये उसका असर हो गया। लोग कहते हैं जवानों से नहीं कहते, बिल्कुल ऐसा नहीं, ये अल्लाह का सिस्टम है। ये जैसे ही अपना कोई काम दुनिया के किसी रास्ते से बनवा लेगा, काम तो बन जाएगा, उस काम के बनने से इसका यकीन खराब होगा और अल्लाह से दूरी हो जाएगी। नतीजे में इसके ऊपर उसी लाइन के दो हाल और आ जाते हैं। अब ये उन्हीं हाल को दूर कराने के लिए अब 2 टेबलेट खाना शुरू करेगा, वो 2 खाना शुरू करेगा तो पता चला इसके ऊपर 4 चीजें और आ गई। पूरी दुनिया का इंसान इसमें फंसा। इंसानियत का और खास करके मुसलमानों का 90% पैसा इसकी मेहनत का, मुसलमान मेहनत से कमाता है, खून पसीना बहा के कमाता है। ये खून पसीना बहा कर कमाने वाला इसकी आमदनी का 90% हिस्सा जो है वो डॉक्टरों के पास पहुंच जाता है। ये कमा के लावेगा डॉक्टरों को देता है, कमा रहा डॉक्टरों को दे रहा, कमा रहा डॉक्टरों को दे रहा। ये बज़ाहिर में तो जिसके लिए मेडिसिन ला रहा, जिसको रिलीफ मिल रही है, बज़ाहिर में तो इसको थोड़ा सा वहां से सुकून है, लेकिन इसके ऊपर और टेंशन बढ़ती चली जाती है। फिर एक स्टेज वो आती है मेरा भाई, अब यहां अमीर आदमियों को दे, जिनके पास ये सारी चीजें, माल की कमी नहीं, सामान की कमी नहीं, मकान की कमी नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन आखिर में इतना ही अपने आप से उलझ जाते हैं और इतना उसमें फंस जाते हैं कि फिर आखिर में इनको डिसीजन लेना पड़ता है कि अपनी रिवाल्वर या अपनी पिस्टल से खुद ही शूट कर लेते हैं। गरीब आदमियों को खुशी करता नहीं पाओगे इस तरह का। जो आदमी अपनी रिवाल्वर से अपने आप को शूट करेगा, उस आदमी के पास जाहिर सी बात है कि दुनिया की नई बहुत सारी दौलत होगी, लेकिन दौलत का एक ठीक ठाक हिस्सा तो होगा। लाइसेंसी रिवाल्वर जो रखेगा यार ऐसे थोड़ी ना रख लेगा, वो गाड़ी भी होगी उसके पास, उसका मकान भी होगा, उसका बैंक बैलेंस भी होगा। आखिर क्या वजह है कि उसको शूट करना पड़ा? इतना परेशान हो गया, क्यों? रास्ता ही नहीं, माल भी है, सब कुछ है, ओहदा भी है, मकान भी है, प्रॉपर्टी भी है, उसके बावजूद जो उसके ऊपर हाल है वो दूर नहीं है। या बहुत से लोग, बड़े लोग पागल भी हो जाते हैं। पागल के बारे में तो खैर हमने नहीं इतना वो किया। तो यहां के ऊपर इंसानियत जब फंसती है और इंसानियत की अक्सरियत फंसती है, इंसानियत की अक्सरियत जब फंस जाती है, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी को भेज देते हैं कि अब जाओ मेरे बंदे को, अब दिखलाओ इनको कि ये चीजें कैसे रखेंगे। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आके फिर कलमे को पेश करते थे, कलमे को पेश करने के बाद कलमे उसकी परवरिश ही से ये सारी चीजें जोड़ते थे। और हमने कई मरतबा कहा, इज्जत, राहत, चैन सुकून, सेहत, जिल्लत, तकलीफ, परेशानी और बीमारी, ये इंसान को दिखती नहीं है। ये अल्लाह की वो मखलूक है जो इंसानों को नहीं दिखाई जाती, नबियों को दिखाई जाती थी। हमारे नबी ने इसको बयान किया कि मुझको वो चीजें नजर आती हैं जो तुम लोगों को नहीं दिखती, और मुझको वो बातें सुनाई जाती हैं जो तुम लोगों को नहीं सुनाई पड़ती। अगर वो चीजें तुमको दिख जावे या वो आवाजें जो मुझको मैं सुन रहा हूं तुमको सुनाई पड़ जावे, तो तुम लोग अपनी बीवियों के साथ लुत्फ अंदोज होना छोड़कर जंगलों में चले जाओ, जंगलों में भाग जाओ, और जंगलों में भाग के जाके ये कहो काश मैं एक दरख्त होता, काश मैं एक चीज होता। तो नबी को इंसानियत को समझाने बतलाने के लिए भेजा जाता था, इसलिए नबी देखते थे। नबी के घर पर बुखार आया, हम तो जाड़ा लगने से बुखार मंगवा देते हैं, लू में नहा लेने से कई आदमी बुखार आ गया। नबी के दरवाजे पे बुखार आके खड़ा हो रहा और नाक कर रहा दरवाजा। अल्लाह के नबी पूछ रहे कौन? कह रहा है यार खुदा में उम्मे मिल्लत हूं, आपसे मुलाकात के लिए आया हूं, अगर इजाजत हो तो अंदर आऊं। अल्लाह के नबी ने कहा अंदर आओ। अंदर आया, हमने सामने खड़ा हुआ, बातचीत करने की,
पूरी वो रिवायत। अगर इंसानियत रब को रब मानकर, रब इम्तिहान इन्हीं 4 लाइनों से लेता है, इज्जत जिल्लत राहत तकलीफ हुकूम परेशानी सेहत और बीमारी, 4 चीजों से बचना चाहेगा, 4 चीजों को पाना चाहेगा। सुबह फजर के वक्त से लेके रात में 12 बजे तक ये इन्हीं 4 चीजों के अंदर जो फंसा है इसको हटाने के लिए मेहनत इसने की। और जब घर लौट के आया है, किसी हद तक के जो इसको जो इसके सामने जो चीजें थी इसको किसी हद तक के इसने हल किया, लेकिन जब ये 12 घंटे की मेहनत के बाद अपने घर आया तो घर आके एक नई चीज इसके सामने आ गई, नई टेंशन एक और आई। और फिर इसी टेंशन को दूर करने के लिए ये प्लानिंग बनाता है और इसी प्लानिंग के बनाते बनाते इसको नींद आ जाती है। और सो के उठने के बाद फिर वो जो प्लानिंग बनाई थी, वो जो इसका टारगेट था, ये उसी पे फिर निकल जाता है। इसकी पूरी जिंदगी वो इसी के दायरे में चल रही है, कमाना और खाना, कमाना और खाना, कमाना और खाना। ठीक, आप अपने एतबार से अगर ये कर रहे हो तो करो। अगर मौका मिल जावे तो लेट के कभी ये भी तो सोचो कि मरने की बाद की जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। वहां की आग, वहां की तकलीफ, वहां की परेशानियां, उससे कौन सा रास्ता तुमने अख्तियार किया, कौन सा रास्ता तुमने बनाया है जिससे वहां के ऊपर तुमको निजात मिले वाली। अगर 100 का नोट आपका यहां के ऊपर नहीं चला हिंदुस्तान में तो कोई फाल्ट है, कभी तो नहीं चल रहा। अब आप ये सोचो कि यहां दुकानदार को दिया, इसने भी नहीं दिया, मोदी ने भी दिया, उसने भी नहीं दिया, दिल्ली ले गए वहां भी उसने दिया, ये हम नहीं देंगे। अब आप अगर इस ख्याल में हो कि ये रुपया हम जब इंग्लैंड जाएंगे तो वहां चला देंगे, नेपाल जाएंगे वहां चला देंगे, जब यहां नहीं चला जहां का बना है वहां नहीं चल जाएगा। जिन अमल पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से जो वादे आए हैं, जो कुरान ने बताया है, जब वो वादे, तो एक लड़का हमसे कहने लगा, जमाती था भी चला, तो उसने मतलब उन पर तंग करते हुए हमसे कहा कि सुनील भाई देख लो, ऐसी नमाज से क्या फायदा, बताओ वहां गए हैं वो तवाफ कर रहे हैं, वहां वो बैठते हैं, उससे क्या फायदा। तुमने कहा एक बात बताओ, हम तुमसे सवाल कर रहे हैं कि एक आदमी के घर में उसका बच्चा बीमार है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन लिख दी, वो मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ, मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली और घर पे आया और लड़के को दे दिया, खिलाया, लड़के को नहीं दी। एक आदमी कब्र पे गया, एक वली की कब्र पे गया, तब वली की कब्र के ऊपर बैठ के उसने वली से कहा और अल्लाह ने उसके भी बच्चे को की बीमारी को ठीक कर दिया। इन दोनों में बड़ा मुशरिक कौन है? इन दोनों में बड़ा मुशरिक कौन है? एक तरफ अल्लाह के वली से उम्मीद लगाए है एक आदमी, और एक तरफ खड़िया और मिट्टी की बनी हुई मेडिसिन से उम्मीद लगा है, तो इसमें बड़ा मुशरिक कौन है? हमने उससे पूछा, ने कहा इसमें बड़ा मुशरिक ये बात। वो जो आप सवाल लेके आए थे कि ये तो बेचारे वहीं जा मिलेंगे, कुरान उठा के और पिछले नबियों की सीरत और उनकी कौमों को उठा के जब देखोगे तो कई मतलब हमने आपसे बयान किया है कि एक तरफ वो लोग होते थे तो जो बुत परस्त और कब्र परस्त होते थे, जैसे मक्के वाले, मक्के वालों के अंदर ये दोनों चीजें थी, बुत परस्त भी थे और कब्र परस्त भी थे, कब्र परस्ती और बुत परस्ती दोनों मक्के वालों के अंदर। दूसरी तरफ बनी इसराइल है जिनके अंदर नबियों की भरमार है, और जिस कौम के अंदर अंबिया का बेशुमार आना हुआ हो, वो कौम खुदा की कुदरत को देखने के बावजूद हलाक और तबाह हुई, और ये लोग हिदायत पाए। ये
اس بات کو آپ گہرائی سے سمجھیے. بت پرست تو قبر پرست یہ جلدی اللہ کی طرف پھر جائے گا اگر یہ اپنا دماغ لگا دے. اور سبق پرست اللہ حفاظت فرما لے. سبق پرست کے ہم اپنے تجربے کے اعتبار سے جو ہم نے جہاں تک کے پڑھا ہے جو ہم نے قرآن کو دیکھا ہے اس اعتبار سے 99.9% سبق پرست انسان سبق کے یقین پر نہ جائے گا. سبق پرست مطلب کون ہو؟ چیزوں سے امید کرنے والا. چیزوں سے چیزیں سمجھتے ہیں؟ نہیں بتائیے. چیزیں سامان سمجھتے ہیں. ارے سامان کپڑے ہو گئے، گھر ہو گیا، ہاں اسلحہ ہو گیا، دوا ہو گئی، پیسہ ہو گیا. ان کے یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والا اس کے چانس بہت کم ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور بت پرست تو قبر پرست قرآن اٹھا کے دیکھ لو، روایتیں اٹھا کے دیکھ لو، ان کے چانس بہت ہیں یہ پلٹ جانے گے. کیوں؟ قبر پرست وہ جانتا ہے کہ جس کی قبر پہ ہم آئے اس نے کسی چیز کا استعمال نہیں کیا، کسی سامان کا استعمال نہیں کیا، صرف اس سے امید آئی. بت پرست اس نے کسی سامان اس چیز پر اطمینان نہیں کیا، وہ سیدھے اس پتھر کے سامنے یقین بنا بیٹھا. اس کو بغیر چیزوں کے ریلیف ملی ہے، بغیر چیزوں کے. اس کے پاس موقع اتنا ہے کہ اگر یہ اس قبر میں جو لیتا ہے جس سے امید لگا ہے یہ اس کے بارے میں سوچ لے کہ اس کا بنانے والا کون تھا یا اس پتھر کے بارے میں سوچ لے تو اس کا یقین کنورٹ ہونے میں دیر نہیں لگے گی. یہ فوراً اللہ تک پہنچ جائے گا. یہ پھنسا ہے سامان والا، اس کا یقین نہیں نکل پائے گا. گالے بھی پھنسا ہوا ہے. اس سے نہیں ہوگا تو اس سے ہوگا، اس سے نہیں، اس ٹیبلیٹ سے نہیں ہوگا تو اس سیرپ سے ہوگا، اس سیرپ سے نہیں گیا تو اس انجیکشن سے ہوگا، اس انجیکشن سے نہیں ہوگا تو اس سے ہوگا، اس وکیل سے نہیں ہوگا تو اس سے. اور ان کے یقین ادھر سے نکلے ہوئے ہیں، یا تو ولی سے لگے ہیں یا پتھر کی مورت سے لگے ہیں. ان کے پاس چانس کیا ہے. مسلمان جا پسا اس میں سامان تو ان کے پاس بھی دوسرے قوم کے پاس اس کے مسلمان کس میں پھنسا ہے. ہندو بھی تو اس میں ہاں ٹھیک، لیکن جب آپ اندر گہرائی میں جاؤ گے تو یہ قبر پرست اور یہ بت پرست اکثریت ان کی آپ کو ملے گی. اب ان اکثریت میں ایک کوئی نمونہ بن جائے جن کی قبر کے اوپر دیکھو جتنے بھی اولیاء ہے اپنے ہندوستان کے اندر، تو ہندوستان کے بارے میں جانتے بھائی یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں کے بارے میں جو پڑھا ہے اور یہاں بارے میں بھی جانتے ہیں. اب ان کی زندگیاں دیکھو، چاہے وہ خواجہ معین کی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے ثابت قدیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جتنے اولیاء اکرام ہندوستان کے اندر ہیں آپ غیر مسلموں کے اگر وہ اٹھا کے دیکھو گے، وہ ہم نے موسو والا بتایا نہیں، کہا جانا رجیت والا، کہ اس نے کہا کہ اسلام تو صوفیوں کے راستے سے پہچانا گیا ہے، اسلام یہ نہیں ہے جس کو یہ فالو کر رہے ہیں. یہ آزاد اجمیر کا وہ ہے. اور اس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور منصور حلات کا واقعہ بیان